नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी, वलसाड और धर्मपुर नगर पालिका के चुनाव में पुलिस व्यवस्था में 3 डीवाईएसपी, 15 पीआई, 32 पीएसआई और 750 पुलिस जवान और 1 एसआरपी की टुकड़ी तैनात रहेगी। चुनाव में बाधा डालने वाले 601 लोगों को हिरासत में लिया गया। 7 व्यक्तियों को तड़ीपार किया गया। 6 व्यक्तियों के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की गई और शराब के 452 मामले दर्ज किए गए। पारडी में एक मकान से सोने चांदी के आभूषण सहित 1,20,000 रुपए की संपत्ति की चोरी हो गई और चोर फरार हो गए। पति पत्नी नौकरी पर गए थे, तब चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी की। चोरी में सोने की 2 चेन, 2 सोने के पेंडल, सोने की अंगूठी, सोने की बूटी, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की चेन चोरी की गई। वलसाड डुंगरी में पुलिस की फर्जी पहचान देकर ठगी करते हुए 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। वलसाड जिला पुलिस ने 41,45,000 नकद और 1 करोड़ 12 लाख से अधिक की चिल्ड्रन बैंक नोट जब्त की। आए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी, वलसाड और धर्मपुर नगर पालिका के चुनाव में पुलिस व्यवस्था में 3 डीवाईएसपी, 15 पीआई, 32 पीएसआई और 750 पुलिस जवान और 1 एसआरपी की टुकड़ी तैनात रहेगी। वलसाड जिले में कल आयोजित होंगे स्थानीय स्वराज्य के चुनाव। वलसाड, पारडी और धर्मपुर नगर पालिका के चुनाव होंगे। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए वलसाड जिला पुलिस की सख्त व्यवस्था की गई है। 3 डीवाईएसपी, 15 पीआई, 32 पीएसआई और 750 पुलिस जवान और 1 एसआरपी की टुकड़ी तैनात रहेगी। चुनाव के दौरान बाधा डाल सकते हैं ऐसे 601 लोगों को हिरासत में लिया गया। 7 व्यक्तियों को तड़ीपार किया गया। 6 व्यक्तियों के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की गई। चुनाव में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए 452 प्रोहिबिशन के मामले दर्ज किए गए और साथ ही 3.71 करोड़ रुपए का विदेशी शराब भी जब्त किया गया। ઇલેક્શનને અનુસંધાને સંવેદનશીલ બૂથ બિલ્ડિંગની વિઝિટો કલેક્ટરશ્રી દ્વારા સાથે સાથે તમામ જે ચૂંટણી અધિકારી છે અને પોલીસ અધિકારી દ્વારા કરી લેવામાં આવી છે। તમામ સ્ટ્રોંગ રૂમની પણ વિઝિટ કરી લેવામાં આવી છે। જિલ્લામાં ચૂંટણીની પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે અને ન્યાયપૂર્ણ થાય એના માટે કુલ 601 ઇસમો વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલા છે। એમાં પુરોહિત 93ના 194 જેટલા અટકાયતી પગલાંનો સમાવેશ થાય છે। આ ઉપરાંત જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ 7 ઇસમો વિરુદ્ધ તડીપાર અને 6 ઇસમોને પાસા હેઠળ જેલ હવાલે કરવામાં આવે છે। જિલ્લામાં દારૂનું ઇલેક્શન દરમિયાન દારૂનું બધી ના થાય એના માટે કુલ 284 દેશી દારૂના અને સાથે સાથે 168 ઇંગ્લિશ દારૂના એમ કુલ 452 પ્રોહિબિશનના કેસો કરીને 3.71 કરોડનો મુદ્દામાલ દારૂનો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે અને જેની અંદર 465 જેટલા આરોપીની અટક કરવામાં આવી છે। સાથે કાઉન્ટિંગના 18મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન માન્ય કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ 3 ડીવાયએસપી, 15 પીઆઈ, 32 પીએસઆઈ, 332 પોલીસ, 428 હોમગાર્ડ
અને 44 SRP જવાનો સમગ્ર ઇલેક્શન પ્રક્રિયામાં 15મી તારીખથી લઈને 18મી કાउंटिंग પતે ત્યાં સુધી समग्र બંદોબસ્તમાં જોડાનાર છે। पार्टी में एक मकान से सोने चांदी के आभूषण सहित 1,20,000 रुपए की संपत्ति की चोरी हो गई और चोर फरार हो गए। पार्टी स्वाध्याय मंडल के पास एक मकान में चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित 1,20,000 की चोरी कर ली और फरार हो गए। पार्टी स्वाध्याय मंडल के पास रहने वाले अमित अशोक भाई पटेल और उनकी पत्नी प्रभातीबेन दोनों घर पर ताला लगाकर नौकरी पर गए थे। तभी पत्नी दोपहर में घर आकर देखती है कि दरवाजा टूटा हुआ है और कमरे के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पाया गया कि लॉकर में रखी सोने की 2 चेन, जिनकी कीमत 60,000, 2 सोने के पेंडल, सोने की अंगूठी, सोने की बूटी, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की चेन समेत कुल 1,20,000 की चोरी हुई है। इसकी जानकारी मिलने पर पति तुरंत घर आए और इस पूरे मामले की जानकारी अज्ञात चोरों के खिलाफ पार्टी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। મારું નામ પ્રભાતીબેન અમિતભાઈ પટેલ। અમે સવારે 7 વાગ્યાથી નોકરી પર જતા રહીએ। ઘર અમારું બંધ જ રહે, મમ્મી ઘરે રહી પણ એ આજે ઘરે નથી। ગઈકાલે એવી થઈ હતું 3:30 11:30 થી 12ના ગાળામાં ને ત્યારે મમ્મી છે ને આ ઘર છોડીને એ બાજુમાં કઈ કામને હારું ગયા હતા, એટલે ઘરે કોઈ હતું જ નથી। મમ્મી 12 વાગે આવ્યા એ તો જોયું તો બાયણાનું તાળું તૂટેલું અને અંદરથી ચાપડો બંધ હતો, પછાડીથી આવી તો બાયણું ખુલ્લું। ઘરમાં જઈને જોયું તો કબાટમાં બધું કંઈ હતું જ નથી, બધું ખરી કાઢું, કપડાં બપડા અને જે જના હતી ને એ પણ નહોતી અંદર। અમને એને મમ્મીએ જાણ કરી, બીજાના મોબાઈલ પરથી ખબર પડી, અમને કંપનીમાં ગયા હતા એટલે। તો અમે ત્યાંથી 1 વાગે અહીંયા આવ્યા, પછી 3 વાગે અમે પોલીસ સ્ટેશન ફરિયાદ નોંધાવા ગયા। અમારે એક મંગળસૂત્ર હતો, 2 સોનાની ચેન હતી, 2 બુટ્ટી હતી અને કડી હતી, હાથમાંના લૂઝ હતા, આના મમ્મીના સાંકડા હતા, એણે પણ મને જ મૂકવા આપેલું હતું। એટલે એમનું અને મારું બધું મળીને અમારા 3.5 લાખનું તો એનું લઈને ફરાર થઈ ગયા। હવે એ તો ખબર નથી, હવે જે તમે તપાસ કરીને પકડે એ સાચું છે। અમે તો હવે સવારે જઈએ ને સાંજે આવીએ એટલે હવે કોને પણ આ ઘરે કોઈ રહેતું નથી, એટલે હવે શું ખબર પડે કોણ આવે ને કોણ જાય। પણ અહીંયા જે આ કબાટની સામે કોઈક બાલ પડેલા છે, હવે એના પરથી એવું લાગે કે લેડીઝ કોઈ હશે એવું લાગે, કેમ કે ઘરમાં તો કોઈ બાલ લાગતું નથી, તો એ બાલ આવ્યા ક્યાંથી? હવે એ મળી જાય એવી આશા, બીજું તો શું। ત્યાંથી પણ એ આરોપીને પકડો। प्रभातीबेन अमितभाई पटेल। वलसाड डुंगरी में पुलिस की फर्जी पहचान देकर ठगी करते हुए 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। वलसाड की डुंगरी पुलिस स्टेशन की सीमा में रोला गांव स्थित होटल एम्पायर की पार्किंग में हुई ठगी की घटना में शामिल अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे 41,45,000 नकद और 1,12,00,000 से अधिक की चिल्ड्रन बैंक नोट जब्त की। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 फरवरी को डुंगरी पुलिस की सीमा में रोला होटल एम्पायर के पार्किंग में 100 ग्राम के 2 सोने के बिस्कुट 12 लाख में देने का लालच देकर पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी। शिकायतकर्ता दीप्तिबेन ओबाडिया की दुकान के पास बिना नंबर की वेन्यू कार में बुलाया और पुलिस जैसे कपड़े पहने एक व्यक्ति ने पुलिस की पहचान देकर 9,80,000 ले लिए और सोने के बिस्कुट नहीं दिए, अन्य कार में फरार हो गए। इस घटना के बारे में डुंगरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान एलसीबी वलसाड के तेजपाल सिंह महेंद्र सिंह सिसोदिया को मिले निजी सूचना के आधार पर इस मामले में शामिल आरोपी नजर भाई उर्फ भजियावाला, हुसैन भाई मलिक, मोहम्मद उर्फ मजीद उर्फ अदधू, इस्माइल उर्फ भूरो सुमरा, अब्दुल अब्दुलरहमान थईम, जुबेर सुमार भाई झाकरा, अब्दुल जुमा भाई नोतियार, सूरज ज्ञानचंद्र गुप्ता, मोहम्मद यूनेस सुमरा, मुस्ताक उर्फ नोतियार और इरफान यूनुस भाई वाघेला को मुदमाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई की। आरोपियों और मुदमाल को आगे की जांच के लिए डुंगरी पुलिस स्टेशन में सुपुर्द किया गया।
સસ્તા ભાવે સોનાના બિસ્કિટ અને એકા તીન એમ 3 ગણી ડુપ્લિકેટ ચલણી નોટો આપવાની લોભામણી લાલચ આપનારી એક મોટી ગેંગને પકડવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ સુરતના લવાછા વિસ્તારના એક વ્યક્તિ જેમણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યો હતો, જે સસ્તું સોનું આપવા માટે એને વાત કરી હતી. આ ફરિયાદીએ સસ્તું સોનું 100 ગ્રામ સોનાના 6 લાખ રૂપિયા લેખે 200 ગ્રામ સોનું 12 લાખ એટલે અડધા ભાવે સોનું આપવાની વાત થઈ હતી. અને એના આધારે સુરતથી જે ફરિયાદી છે એને વલસાડ બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને વલસાડ ડુંગરી હાઈવે ઉપર આ ફરિયાદીને બોલાવ્યા બાદ એને પૈસા એની પાસેથી 9,80,000 રૂપિયા લઈ લેવામાં આવ્યા હતા. અને એ સોનાના સિક્કા બતાવીને અચાનકથી પોલીસની રેડ થઈ અને પોલીસ આવી ગઈ છે એમ એને ડરાવીને ફરિયાદીને ગાડીમાંથી ઉતારી દીધો હતો. અને જે અન્ય આરોપીઓ છે, જે ગાડીમાં આવેલા આરોપી અને જે આરોપી છે, એ તમામ લોકો આ ગાડીઓ લઈને ભાગી ગયા હતા. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને તાત્કાલિક ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને એક્ટિવેટ કરવામાં આવી હતી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના તમામ ટીમો, એસઓજી સહિત તમામ ટીમો આમાં કામે લાગેલી હતી. અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો દ્વારા સીસીટીવી એનાલિસિસ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ, સીડીઆર એનાલિસિસ અને સાથે સાથે ખાનગી રાહે બાતમીદારો ઊભા કરીને આ જે આખી ગેંગ છે એને પકડવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચના કોન્સ્ટેબલ તેજપાલસિંહ સિસોદિયાની બાતમી આધારે આ ટોટલ 9 આરોપીને પકડવામાં ખૂબ મોટી સફળતા મળી છે. આ જે 9 આરોપી પકડાયા છે એ 9 આરોપીમાંથી 5 આરોપી ભુજના છે, 2 આરોપી છે એ અમરેલીના છે, 1 આરોપી ઓરિજિનલી ભરૂચ અને અત્યારે આણંદનો રહેવાસી છે અને 1 આરોપી જે ઓરિજિનલી મધ્યપ્રદેશનો છે ને અત્યારે નવસારીનો રહેવાસી છે. જે આરોપીઓ પકડાયા છે એમાં નઝીર ઉર્ફે ભજીયાવાલા મલિક એ 65 વર્ષનો આરોપી આ માસ્ટર માઇન્ડ છે, જેણે આખા 9 લોકોને ભેગા કર્યા છે. એની અંદર મામૂદ ઉર્ફે મજીદ, ભૂરો સુમરા, સાથે સાથે અબ્દુલ હનાન ઈસાક થઈમ, જુબેર ઝાખરા, અબ્દુલ નોતિયાર, સૂરજ ગુપ્તા, મામદ સુમરા, મુસ્તાક નોતિયાર, ઇરફાન વાઘેલા એમ કુલ 9 આરોપીને પકડી પાડવામાં ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસને મળી છે. આ આરોપીઓ પાસેથી એમના કબજામાંથી 16 લાખ રૂપિયા રોકડા મળ્યા છે. સાથે સાથે જે બંધ થયેલી 2000ના દરની ચલણી નોટો 3 એમ 6000 રૂપિયા, એની સાથે સાથે કોરા કાગળના બંડલો 21 બંડલો મળ્યા છે, જેમાં ઉપર નીચે એ લોકો 500-500ના દરની એક નોટ મૂકતા હતા અને વચ્ચેના ટોટલ કાગળિયા કોરા એવા રોકડા 21,000 રૂપિયા. સાથે સાથે નકલી સોનાના બિસ્કીટો 5. એની સાથે સાથે જે ચિલ્ડ્રન બેંક છે એની ચિલ્ડ્રન બેંકની 200ની દરની, 500ના દરની અને 2000ના દરની એમ કુલ ચિલ્ડ્રન બેંકની 1,12,00,000 જેટલી નકલી નોટો એમની પાસેથી મળેલી છે. એમની પાસેથી 17 મોબાઈલ મળ્યા છે, 2 સિમ કાર્ડ, 1 ડોંગલ અને એની સાથે સાથે 3 4 વ્હીલર, જે એમણે ગુનો કરવામાં અંજામ આપેલી 3 4 વ્હીલર એમ કુલ મળીને 23 લાખથી ઉપરનો મુદ્દામાલ એમની પાસેથી કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ જે આરોપીઓ છે આ આરોપીઓની ધરપકડ કરીને ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશનનો ગુનો છે ડિટેક્ટ કરવામાં, છેતરપિંડીનો ગુનો વિથ કોન્સ્પિરસી, ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી છે. આ આરોપીએ અન્ય બીજા 4 થી 5 લોકોને આ જ રીતે 1 અસલી નોટની જગ્યાએ 3 ગણી નકલી નોટો આપવાનું, એની સાથે સાથે નકલી સોનું આપવાનું, એવી રીતે અલગ અલગ છેતરપિંડી કરીને અન્ય 4 થી 5 લોકોનો પણ આની અંદર છેતરપિંડી કર્યાની કબૂલાત આપેલી છે. આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આ 9 આરોપીના કુલ મળીને 35થી વધુ ગુનાઓ આંતરરાજ્ય દાખલ થયેલા છે. ખાસ કરીને જે મામદ ઉર્ફે મજીદ છે એની વિરુદ્ધમાં 18 જેટલા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. નઝીર વિરુદ્ધમાં 5 જેટલા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. અને અન્ય જો વાત કરીએ તો ખાસ કરીને ઇરફાન વાઘેલા એ અમરેલીના મર્ડર કેસના ગુનાનો ફરારી આરોપી છે, જેને પણ આ ટીમ દ્વારા પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે. અને એ જ રીતે જે મુસ્તાક છે એ મુસ્તાક વિરુદ્ધમાં નલિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં रेप विथ एट्रोसिटी गुनो पण दाखल थयेलो छे। पार्टी नाना पोंधा अरनाला मार्ग पर टेम्पो और पिकअप के बीच दुर्घटना में चालक घायल हो गया। पार्टी तालुका के अरनाला नाना पोंधा मार्ग पर टेम्पो और पिकअप के बीच दुर्घटना होने पर चालक को सामान्य चोटें आईं और उसे पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। पार्टी नाना पोंधा कपरडा नासिक नेशनल हाईवे नंबर 848 पर तेज गति से गुजर रही आइस टेम्पो और पिकअप के बीच दुर्घटना हुई, जिसमें चालक को सामान्य चोटें आईं और पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। हालांकि दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे नंबर 848 पर चलने वाले अन्य वाहन थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। दुर्घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी धदमाल गांव के पूर्व सरपंच शरद भाई गांगोडा से मिली थी। वलसाड में स्थानीय निवासियों की सतर्कता से कुख्यात सिकलीगर गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। वलसाड शहर में कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर
करणराज वाघेला के निर्देशानुसार वलसाड सिटी पीआई डीडी परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। 11 फरवरी की रात राजनगर सोसाइटी के एक बंद मकान में संदिग्ध व्यक्तियों की हलचल की जानकारी स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में मिली। पीएसआई जेजी परमार और पीएसआई शिबा थॉमस की टीम ने स्थानीय निवासियों की मदद से 2 व्यक्तियों को मुद्दामाल के साथ पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में कैलाश सिंह राम सिंह टांक और मनोज सिंह दिलीप सिंह पटवा दोनों सिकलीगर गैंग के सदस्य हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे मोटरसाइकिल पर घूमकर बंद मकानों की रेकी करते और तुरंत लूट लेते थे। सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 2,70,000 के मुद्दामाल को पुलिस ने कब्जे में लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा दी गई मारपीट के कारण आरोपियों को इलाज के लिए वलसाड सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया था। इलाज के बाद दोनों की गिरफ्तारी कर आगे की जांच शुरू की गई है। ये सफलता पुलिस और स्थानीय नागरिकों के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन व्यक्तियों को पुराने अपराधी के रूप में जाना जाता है। રાત્રિના સમયે લૂંટ તથા ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપતી એક સિકલીગર ગેંગને પકડવામાં વલસાડ સિટી પોલીસને ખૂબ મોટી સફળતા મળી છે। 11મી ફેબ્રુઆરી રોજ રાત્રિ દરમિયાન જ્યારે પીએસઆઈ જેજી પરમાર અને શિબા થોમસ પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન રાજનગર સોસાયટીના એક બંધ મકાનમાં ઘરફોડ ચોરી કરવા 2 જેટલા માણસો આવેલા છે એવી માહિતી કંટ્રોલ રૂમ મારફતે વલસાડ સિટી પોલીસને મળી હતી અને રાજનગર સોસાયટીના જે જાગૃત નાગરિકો છે એ લોકોએ જે આરોપીઓ છે બંનેને ઘેરી લીધા હતા અને એમની જે ત્વરિતતા અને એમણે જે ચોકસાઈપૂર્વક જે આખું ઘર કોર્ડન કરી લીધું એના કારણે આ પોલીસને બંને આરોપીને જે સ્થાનિક રહીશોની મદદથી બંને આરોપીને પકડવામાં મોટી સફળતા મળી છે। આજે પકડાયેલા આરોપી છે કૈલાશ સિંહ રામસિંહ ટાંક અને મનોજ સિંહ દિલીપસિંહ પટવા એ એક જે છે એ ઓરિજિનલી ખંડવા મધ્યપ્રદેશનો છે અને જે હાલ વાપીમાં રહે છે અને કૈલાશ સિંહ છે એણે મનોજ સિંહને મધ્યપ્રદેશથી એના મિત્રને બોલાવ્યો હતો અને આ બંને મળીને अलग अलग विस्तार में वलसाड सिटी विस्तार में घरफोड़ करने आवेला था અને आरोपी रंगे हाथों पकड़ाई गया है। आ आरोपी ने पकड़वानी साथे वलसाड सिटी पोलीस स्टेशन में एक लूंटनो गुनो અને સાથે સાથે વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનના 2 ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી છે। સાથે સાથે નવસારીના ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક દાખલ થયેલી ઘરફોડ હતી એ પણ ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી છે। કુલ 4 ગુનાઓ આ આરોપીને પકડવાના લીધે શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી છે। આ આરોપીઓ પાસેથી સોના ચાંદીના જે પાયલ છે, લગડી છે, વીંટી છે, મંગળસૂત્ર છે એમ કુલ મળીને 1,25,000નો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે 1,40,000 રૂપિયા રોકડા પણ એમની પાસેથી મળી આવેલા છે અને એની સાથે સાથે નકલી સોના ચાંદીના દાગીનાઓ 4,000 રૂપિયાની કિંમતના નકલી સોના ચાંદીના દાગીનાઓ પણ મળ્યા છે। કુલ આ આરોપીઓ પાસેથી 2,70,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓ હાલ રિમાન્ડ હેઠળ છે। આ કૈલાશ સિંહ રામસિંહ ટાંક છે એ ઓરિજિનલી મધ્યપ્રદેશનો છે પણ ઘણા વર્ષોથી એ વાપી વિસ્તારમાં રહે છે ડુંગરી ફળિયામાં અને પોતે જે મનોજ સિંહ દિલીપસિંહ પટવાનો મિત્ર છે એણે બોલાવેલો હતો અને એ પણ ડુંગરા વાપી વિસ્તારમાં રહે છે અને આ બંને મિત્રોએ ભેગા થઈને
વલસાડ સિટીના અલગ અલગ બંધ મકાનો ટાર્ગેટ કર્યા હતા અને પોતાની પાસે રહેલા સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર અને પોતાની પાસે રહેલા જે લોખંડના રોડ ને છે એનાથી એ લોકો પાછળથી અથવા આગળથી ઘરના આગળના પાછળના દરવાજાથી તાળો તોડીને અથવા તો નકુચો તોડીને એ લોકો ઘરમાં ઘૂસતા હતા અને ઘરફોડને અંજામ આપતા હતા। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी, वलसाड और धर्मपुर नगर पालिका के चुनाव में पुलिस व्यवस्था में 3 डीवाईएसपी, 15 पीआई, 32 पीएसआई और 750 पुलिस जवान और 1 एसआरपी की टुकड़ी तैनात रहेगी। चुनाव में बाधा डालने वाले 601 लोगों को हिरासत में लिया गया, 7 व्यक्तियों को तड़ीपार किया गया, 6 व्यक्तियों के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की गई और शराब के 452 मामले दर्ज किए गए। पार्टी में एक मकान से सोने चांदी के आभूषण सहित 1,20,000 रुपए की संपत्ति की चोरी हो गई और चोर फरार हो गए। पति पत्नी नौकरी पर गए थे, तब चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी की। चोरी में सोने की 2 चेन, 2 सोने के पेंडल, सोने की अंगूठी, सोने की बूटी, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की चेन चोरी की गई। वलसाड डुंगरी में पुलिस की फर्जी पहचान देकर ठगी करते हुए 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। वलसाड जिला पुलिस ने 41,45,000 नकद और 1 करोड़ 12 लाख से अधिक की चिल्ड्रन बैंक नोट जब्त की। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।